मोर समस्त विगत धर्म ज्ञानी वर्तमान बसिଛନ୍ତି আজি ଅଧିବାସ ଅଡଳରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ନାକ କେଶରୀ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦୟନାଥ ଖଣ୍ଡସର ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କରି ଲେଖା ମୁଁ ପଢୁଛିଏ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆସନ୍ତି କେତେ ଯାଆନ୍ତି ହିସାବ କେ ରଖିଏ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁରାଣ ଅଧିବାସ ଅଡଳରେ আজি হরিবংশ পুরাণକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହରିବଂଶ ସମୀକ୍ଷା ନାଇଁ ଅଧିବାସରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନା ହରଣ ମରଣ ଶରଣ ଏସବୁ ନଥାଏ ଏଇ ରହ ଆଜ୍ଞା ପାଟି କର ଅଖିଳ ବାବୁ ଏଇଠି ସେଦିନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ये बसंत ऋतु वृंदावन आसी आज्ञा वृंदावन ईश्वर भगवान कृष्ण को चाहिए अर्थ सखी मनोरम सारी वृंदावन कुंज विजय करिए मो श्रद्धेय सान भाई अभिराम बाबू जड़े संस्कृत अध्यापक आउ देखा कैलास ऋतु संहार पर से कौन आलोकपात करेंगे मु प्रथम श्लोक टे गाउछि ऋतु संहार महाकवि कैलास लिखिले प्रभु चिंतन प्रति क्षीरसार देखिबा ए महात्मार समात्मान कर कैलास ऋतु संहार आज्ञा पर प्रभु चिंता प्रति क्षीर सहायक आज्ञा बाबे आज्ञा ये बसंत समय में आसी थी हेला ये जंगल सभा वृंदावन सभा केमिति देखा जाउछि कैलास कहे बंद रतिवे समीरण पलाही होउछ कोकिल चिउतले कोहुतार गीत बोलुछ विभिन्न पुष्प रेणुनाथ आकाश रेणुदियमान अवस्थाରେ ବୁଝନ୍ତି याकु लेखिले राघव मिश्र राघव काव्ୟରେ ओरे କିଏ ରାଘବ ସରକାରର ଶ୍ଲୋକ ବାଣ ସବୁ ଆସିବ ମାଘ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବନ୍ଧ ଆମର ଲେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ନବକଳୁଆ ସମୁଆ ସମସ୍ପ୍ରହ ସ୍ଫୁଟ ପରାଗ ପ୍ରାତ ବଙ୍କରଂ ଦିବଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ शिशुपाल बद्ध श्री काव्य होची माघ काव्य जहां प्रथम श्लोक आरंभ होची श्री श्री हपति श्रीपति शासित जगत निवास वसुदेव सतबनी ठीक एठी कहिए ये पलाश वृक्ष समूह नानी रंगर फूलनाक सब रंग प्रस्फुटित हेछि स्फुट पराग परागत पंकजनी पंकज कहे पुष्करिणी पद्म प्रस्फुटित हेछि
ଏଇଠି ଭ୍ରମର ସମ୍ଭବ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉପରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗାଇବା କାଳିଦାସ ଗଲେ ମାଧବେଶ୍ୱର ଗଲେ ନବ ବସନ୍ତ ସମୟ କି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆହା ମୋର ସାହିତ୍ୟ କେଡ଼େ ବড়ୁଆ ମୋ ନବ ବସନ୍ତ ସମୟ ନବ ବୃନ୍ଦାବନର ସମୟ নব বৃন্দাবন সময় ये বৃন্দাবন আদি সময় হে উঠুছি মেহের আপনার পশ্চিম ওড়িশার কবি বড় 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 পানির পুଅ শোভাংশী গঙ্গাধর মেহের ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କବି ବଞ୍ଚିଲେ ପାଲା ବଞ୍ଚିବ କାହିଁକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଖିଳବାବୁ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଲାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ପାଲାରେ ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଆଗିଛି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ବାବେ କେମିତି ପାଲା ହବା ଦରକାର ଟିକେ ଶୁଣୁ ଆସିଲେ ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଗ୍ରହ ନାମ କରେ ପରାହାରୁ ତୁ ଇଏ ସମ୍ରାଟ ଭାଷା ଗମ୍ଭୀର ସରଳ ପଥରେ ଦେଲି ଦକ୍ଷିଣ गोटे ताल चल गोटे ताल मान भी चल शिखिंट आप शिखिंट देखिए गत शुणु आज की पाखापाखि 100-150 वर्ष पार हो अनुगुल गायक मैंने सब आप साइड रू आम भगवान को खाली देखु शुणु ताल चेंज कर ये कोसाई घर पर तू पूरा ढाल ढाल ए केते मुंचो बिचारे मानो खाई खाई आसी ए बस हां के कोन कहिले ये ठीक कहिले अष्ट सखी माने पुरु सरम छ भगवान नाम सखी कोले कामुरे होइता देवी ये साखा भाषण करे
ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତି। ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଦେବୀ ଦଳ ସେବା ସୁଦେବୀ ନାମକ ଗୋପୀ ଦଳ କହିଲେ ତୁଳସୀ ଦଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন রাগরাগিরে গীত পরিবেশন করি মা রঙ্গনাথ গোপী ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ଆଠଟା ସଖୀ ଆଠଟା ଗ୍ରାମରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ସାହିତ୍ୟ କେଡ଼େ ବର୍ମା ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାନ ଲେଖିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, ବୃନ୍ଦାବନରେ କଣ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ମିଳିବା ପଶୁପତା ଗାଧି କରି ଯେତେ ଛନ୍ତି मनुष्य समाज पर्यंत जेका बृंदावन अछंती राग अछि राग नाही कहानी मने अखिल बाबू एथि कवि लिखिले केते सारंत मंडली ज्ञानी बाबा मन बसिछंती आज्ञा ए अर्थ जोड़ी अर्थ हबो आपनकर कहउछंती सारंत सिंहान आज्ञा ओडिया साहित्य रीतिजुग कवि आज्ञा कहले राग अछि राग नाही वृंदावन रे कहानी मने अरे बुआ आज्ञा कोन राग अछि कोन राग नाही आज्ञा राग कहिले क्रोध हिंसा आज्ञा कहा सहित कहा क्रोध हिंसा नथिला राग अछि राग नाही आज्ञा कोन राग अछि राग कहिले छ राग को 26 रागिनी आमे 6 राग पर आलोचना करियो आज्ञा 6 राग रे समस्ते आज्ञा राग रागिनी विषय जानि थिले गीत बोली पाउथले 6 प्रकार राग होती 6 प्रकार राग पर 6 प्रकार राग कोन लोका ए भाई से राग कह आपन गोटे श्लोक गाउती संगीत शास्त्र ठीक कहले प्रधान मान विषय संगीत शास्त्र भारी बलिष्ठ उपादान कथा 6 राग आमे सरकार जाने
ଛତିଶ ରାଗିଣୀ କଣ ଆମେ ଏକ ଭାଗବତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଛଅ ରାଗବଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 36 ରାଗିଣୀ ଏ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକାଂଶ ଦଉନି ଅଛି କୋଉଠି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବହି ହଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ପରିବାର ମା ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା 36 ରାଗିଣୀ ଏ ଅର୍ଥ ହବ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା 36 ରାଗିଣୀ ଆସିବ ଏପଟେ ଅର୍ଥ ଲଗା ହବ ଯଦୁମଣି ଲେଖିଲେ 36 ରାଗିଣୀ କଣ ওরে ওরা শঙ্করা পরে না রে করি এ রহিলে শঙ্করা পরে না রে করি समस्ते संगीत शास्त्र प्रवीण थे सहित कहार प्रथमा हिंसा नथिला मारदंड मात्र अच्छी पुणी लिखिले मारदंड नाही किछि मारदंड मात्र अच्छी मारदंड नाही किछि मारदंड कहिले से वृंदावन में समस्ते सूर्य को जानुଥିଲେ मारदंड सूर्य गोटे ना हूँ मारदंड मारदंड सब ज्वार नव कीर्तन राम भद्र भट्ट रामविलास महाकाव्य अच्छी तेणु मारदंड हूँ सूर्य ना आ मारदंड ना कि मारधर कर पुणी कहले ये धर बड़ी मार ना धरा बिहुले काल बिना काल के जाने आज्ञा काल दीटा काल कथा कवि लिखिले गोटे काल कहले समय आ गोटे काल कहले हम जब समस्त आज्ञा समय शब्द व्यवहार करथिले आउ काल कहले जम वृंदावन में जम प्रवेश करि पारेना जो भगवान कृष्ण को पाई कुंज सरला अष्ट सखी तत्पर अछंती सेठी आज्ञा जम प्रवेश करि पारेना अच्छा सारे यदि वृंदावन में जम प्रवेश करती नाही तो संसार को अरे भाई जहार बयस सरी आज्ञा बयस अपरांधरे ये पहुंचले वृद्धमा वृद्धावस्थाए पहुंचले सेमान वियोग होतला सेमान कहउथिले बाकी अपमृत्यु कहा वृंदावन में हम थिला एई सेई पुण्य भाग हम वृंदावन सेई वृंदावन रे बनवाई रचनारू गोटे पद ओडिसी बोलिबा आज सखी माने कोन करूछंती अरे सखी प्राचीन रचना अपना सुंदर लाइव सुनवा पाई कला सखी ये कुंज कुआरा
ଏଠି ଲଳିତା ହସି ହସି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। କହିଲା ସଖୀ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜି ମୋ ମନର ମଣିଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋ କୁଞ୍ଜ ବିଜେ କରିବେ। ସଖୀ ମୋ କୁଞ୍ଜକୁ ଆସିବେ। ତୁମେ କଣ ରଖିଛ ସଖୀ? ମୁଁ କହୁଛି ତ ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା ଲଳିତା ମା କହିଲେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ରଖିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଠି ମା ବିଶାଖା ମୋର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ବିଶାଖା ମା କହିଲେ ସଖୀ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମୋ ମନର ମଣିଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରଖିଛି ଜାଣିଛ? କଳା ଗୋଳି ରଖିଛି ମୁଁ ଗୋଳିକି ରଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ବିଲେପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସଖୀ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ କୁସୁମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର ବହି ହେଉଛନ୍ତି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର ଲେଖିଲେ। ସଖୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ? କାରବାରୀ ନୌହାର ଶୁଭିଲା ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଖୀ ମାନେ କଥୋପକଥନ ହଉଛନ୍ତି। ସଖୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଜେ କରିବେ ଭଗବାନ ମଦନ ମୋହନ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ। ଠିକ ବାପା କଥା ସରି ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର କହିଲେ ମାନେ ଏକାରେ ବାରିଦ ବାହାରେ ଶୁଭିଲା ଏ ବିପକ୍ଷୀ ସ୍ୱନ ମଧୁର। ଏ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାପୁତ୍ର ଦେବଦତ୍ତୀ ନାରଦ ସେଇ ବାଟ ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନ ଖାଲି ପଡୁଛି ଉଠୁଛି କି ସାତ ପାଳ ନାଇଛି। ଦେବର୍ଷି ଦର୍ଶନ କରି ଆଚ୍ଛା ଲଳିତା ଦେବର୍ଷି ଆଜ୍ଞା ଭାବିଛି କିଛି କିଆ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ମାନେ ଏମିତି ବେଶରେ ସଜାଇ ହେଇଛନ୍ତି। ଲଳିତାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ବିଶାଖାକୁ ସେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରି ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଲଳିତା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ନାରଦ ବାବାଜୀ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚମକି ପଡିଲେ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଚମକି ପଡିଲେ ବାପା କନ୍ଦର୍ପର କାମ ହଉଛି ଅଲଗା। କନ୍ଦର୍ପ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିଲା। କନ୍ଦର୍ପ ଦେଖିଲା ଯେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ସଜେଇ ହେଇକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ନାରଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢୁଛି ଅଖିଳ ଜେଜେର ତେଜସ୍ୱୀ ତାଜେର ମତେ ଆଉ ଅଛଇ ଡରା ଇଏ ଫୁଲ ସମାଜେ ପଡ଼ିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିଜେ କଲେ ଖାଲି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକରେ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ। କନ୍ଦର୍ପ ଚାହୁଁଥିଲା ସବୁବେଳେ ମାରିଲା ଗୋଟିଏ ସର। କନ୍ଦର୍ପ ସର ଠିକ ମାରିଦେଲା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ। ଏ କନ୍ଦର୍ପ ସର ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି
ନାରଦ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ପଳେଇଲା ବାପା କଣ ପଚାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ କହୁନା ମତେ କହ ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ନାରଦ ବାବା ଯଦି କହିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମାରିଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା କନ୍ଦରପୁର କେତେଟା ସ୍ୱର ଏ ବାପା ମତେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଟାଣୁଛୁ ନାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ହଉ ହଉ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଠିକ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦରପର ହଉଛି 5ଟା ସ୍ୱର ଆଚ୍ଛା 5ଟା ସ୍ୱର କଣ କଣ ଫୁଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଫୁଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି 5ଟା କୌଣସି ଧାତବ ପଦାର୍ଥରେ ସେ ସ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ହେଇଛି ନା ତାହେଲେ କନ୍ଦରପୁର 5ଟା ସ୍ୱର କଣ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଏ 5ଟା ସ୍ୱର କଣ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ବସପଞ୍ଚ ଚିରପଞ୍ଚ ନବମଲ୍ଲିକା ପଞ୍ଚୟତେ ପଞ୍ଚନା ଶିବସାୟକା ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଫୁଲ ନାଁ ମନେ ରଖେ 5ଟା ଫୁଲ କଣ କନ୍ଦରପର 5ଟା ସ୍ୱର ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଫୁଲରେ ତିଆରି 5ଟା ଫୁଲରେ ଅରବିନ୍ଦ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଶକଞ୍ଚ ମଶକଞ୍ଚ କହିଲେ ଅଶୋକ କଢି ଅଶୋକ କଢି ଅରବିନ୍ଦ ମସ୍ତିକଞ୍ଚର ମଲ୍ଲିକା କି କଞ୍ଚ ଚିତ୍ତ କହିଲେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ମହୁଳ ନବମଲ୍ଲିକା କହିଲେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ନିରକପ ନିରକରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ 5ଟା ଫୁଲରେ 5ଟା ସ୍ୱର କରିଛି କନ୍ଦର୍ପ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଯଦି ଏ 5ଟା ଫୁଲରେ 5ଟା ସ୍ୱର କନ୍ଦର୍ପ କଲା ହଁ କାହାକୁ କେତେଟା ମାରେ ବାପରେ ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଭାବୁଥିଲି ତୁ ପୁଣି ମୋ ସୁଭିରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିବି ତ ଏ ମା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କନ୍ଦର୍ପ ସ୍ୱର କାହାକୁ କେତେଟା ମାରେ ଜାଣିବା ହବ ଏ ଦି ନେଇକ ଭୂମି ଗୟଂ ରସିକ ଋତୁ ଅନ୍ତଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚତୁରମାର ଇଏ ଭୂମି ପଞ୍ଚ ପ୍ରହାରତି 5ଟା ସ୍ୱର କାହାକୁ କେତେଟା ମାରେ ଆଜ୍ଞା ନା ଦି ନେଇକ ଦିନ କହିଲେ ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦର୍ପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଭୋଗୀ ଦୟାନି ଭୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ କାଳାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍ୱର ମାରେ ଆଜ୍ଞା ରସିକ ଋତୁ ଭାବୁଛ ଆଜ୍ଞା ରସିକ ରସିକ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପର ଋତୁ ହଉଛି 6ଟା ଅଧା ହଉଛି 3ଟା ସ୍ୱର ମାରେ ମୋ ଭଳିଆ ତୁ କଣ କରୁ ଖଣ୍ଡା ରସିକ ମୋ ଭଳିଆ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚତୁରମାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ମାରେ ମୁନି ପଞ୍ଚ ପ୍ରହାରନ୍ତି ମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ये मुनि ऋषि ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ସ୍ୱର ମାରେ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କଲା ଯେ ଘୋର ତପା ଚରନ୍ତି देवे ताहाक विघ्न चिंती तेणु जो माने तपस्या करती देवराज इंद्र विशेष भाव रे इंद्र पद गोटे हूँ असुरक्षित पद आज्ञा तेणु देवराज इंद्र कंदर्प को स्मरण करती आज ए कंदर्प राजा 5टा स्वर मारी आज्ञा बाबाजी नारद आज विहलित हो गले गोपी मान को देखी विहलित होती चिंता कले कहले हे प्रभु आउ बाबाजी हेबे नाही ए 8टा गोपांगरा जो वृंदावन रे अछंती एथिरु गोटे गोपीटिए जदि मते मिलंता तार हुए तो मु संसार करंती ओ आज्ञा एठी संसार प्रति लोभ बोलिया देवदत्ती नारदंग बापा माने चिंता करंतो आज्ञा कहले जदि मु संसार करिबे गोपीटिए नहीं ये गोपीर मालिक गोपी मानकर मालिका ना अच्छी जन तो पाखे से किए से होछंती भगवान कृष्ण जाउची कृष्ण को कही गोटे गोपीटिए मु आगे आइबी हे गोपीटिए मांगीबा पाई आज्ञा देवदत्ती नारद चले द्वारकापुर जेते द्वारकापुर जाउछंती एठी आपनकर देखिले कवि सम्राट भंज ये द्वारकापुर वर्णना कवि सम्राट भंज बही होची सुभद्रा परिणय कला समुद्र मध्य तो द्वारा
ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଲା ମଝିରେ ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛି ଦ୍ୱାରାବତୀ କଟକ ବା ସେ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଆଜ୍ଞା ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ସେ କିଏ ସେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆମ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେଇଆ ଲେଖିଲେ ଆହା अरे बुआ ଆଜ୍ଞା बोला सुनो से न पुत्र उग्र से न तो हीरा ये सुनो से न पुत्र उग्र से न तो हीरा ଆଜ୍ଞା तामाने एठी स्पष्ट प्रमाण है आज्ञा सुरसेनଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ଉଗ୍ରସେନ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ କଂସ ତାମାନେ କଂସର ଜେଜେବାପା ନାଁ ହଉଛି ସୁରସେନ ସୁରସେନଙ୍କର ପୁଅ ଉଗ୍ରସେନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରକା ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସଭିଏ କରନ୍ତି ତା ଚରଣ ତଳେ ପୂଜା ଅଖିଳ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ କୋଉଟିଏ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ସେଇ ସୁଭଦ୍ରା ଉପରେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ସୁଦେବ ନନ୍ଦନ କହି ଇଏ ଯାଦବ ପ୍ରାଂଶିତ ଆଜ୍ଞା ସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ବସୁଦେବ ଏ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୁଦେବ ନନ୍ଦନ କହି ଯାଦବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଯାର ପୁତ୍ର ହଳି ଚକ୍ରାୟୁଧ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯାର ଦିଟା ପୁଅ ହଳି ଚକ୍ରାୟୁଧ ହଳି କହିଲେ ବଳରାମ ଚକ୍ରାୟୁଧ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମା ବାପା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଇଠି ସେଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବଦତ୍ତୀ ନାରଦ ପରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କଦୁଟେ ଛାନ୍ଦ ବୋଲିବା ସେ ଏମିତିଆ ଦ୍ୱାରକା ଦେଖିଲା ପରେ ଶତକୋଟିରୁ ଶତକୋଟି ଭୂରେ ଶତକୋଟିରୁ ଶତକୋଟି ଭୂରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପାଲା ହବ ଆଜି କହିଛି ଅଭିମାନ ଶରଣରେ କେବଳ ଛାନ୍ଦରେ ପାଲା ହବ କେତେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲେ ଭଞ୍ଜ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଯଦୁମଣି ବଲୁଆଇ ମହିମା ଜ୍ୟୋତି କଲେ ଆଜ୍ଞା ବଲୁଆଇ ମହିମା ଜ୍ୟୋତି କଲେ ହଁ ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା କାଟିଦିଅ ବଲୁଆଇ বড় ভাই যে কি মহিমা জ্যোতি কলেজ সেই বড় ভাইଙ୍କର ভগবান শ্রী সত্যনারায়ণ সর্বমঙ্গল বিধান କରି ତାଙ୍କ ଚଳାପଥକୁ ସୁନିତ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଜ୍ଞାନୀ ବାବାମାନେ ସାରମାନେ ବାବାମାନେ ଏଠି ବସନ୍ତି ତଥା ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ଜାନୁ ଭାଇଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭାଗବତ ଆକାଇଛ ମାରିବା ଭାବର ଠାକୁର तांको संखरे पुराय चक्र दिखात आनंदे पुराण आवे आनंदे पुराण है बोलो तुम पैसा कौन ओ बलुआई तेरा छंद होला आज्ञा एई ठिकाना का ऊपर पहुंचे भगवान कृष्ण पहुंचे देखे
କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଇଏ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେତିକି ବେଳୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଇଏ ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନାରଦ ଏକଥା କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଜାଣିବେ ପୁଅ ଦେବର୍ଷି ନାରଦକୁ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେବର୍ଷି 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 ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁରା 20 ଥର ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ଡାକିଲି ତମେ କଣ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଆଜି ଅଛ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଟିକେ ଛାନ୍ଦ ରହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘରେ ହଉଛନ୍ତି ଅତିଥି ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତେଣୁ ସମବାରେ ଅତି ବସାଏ ଗତି সঙ্গে সঙ্গে ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହିଲା ଆମ ପରମ୍ପରା କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ପାଳା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ବାପାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ପାଳା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟ ପାଳାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯଦି କିଛି ଆମ ଶିଖିବା ସୁତରାଂ ଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଅଖିଳ ବାବୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମାତୃଦେବ ଭବ ପିତୃଦେବ ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଅତିଥି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଅତିଥି ହଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ତେଣୁ ଆଜି 14 ତାରିଖରେ ବିଡ୍ କଲେଜ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହବ ବାବୁ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅତିଥି ନୁହଁ ଆମେ ଠିକ 14 ତାରିଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁଅ ମିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଆଉ ଆଉଥରେ କହିଲା ହଉ ମିଲୁ ଭାଇଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ଅତିଥି ବାହୁରେ ଇଏ ସେ ପ୍ରାଣୀ অতিথি দেবতা মা মানে যেতিকি আপনারা বসছেন আগে ঠিক ন তিথি অতিথি যাহার তিথি বার নক্ষত্র কিছু নথিব অপরিচিত আসিকি যে পৌঁছিলে সাপ তাকে আমি অতিথি কহিথাও ও আমি এটি রমনা দাস কহিলে যাঘর অতিথি বাহুরে সে প্রায় প্রেত মুখে পড়ে অখিল বাবু আজ্ঞা ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ 4000 କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଉ କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଅଛି ସେ ପଦ କଣ ଜାଣିବା ମନରେ କି ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ତାର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ সঞ্চিত পুণ্য যেতে গোময় অতিথি সঙ্গতে যেতিকি পুণ্য তা ঘরে থিব অতিথি দেবতা যাও যাও এ সমস্ত পুণ্য তা পড়াই দিব সারে জীবন কাল ভিতরে যেতে পুণ্য কথা সব কইলো হ্যাঁ ঠিক কথা বাবা কোন কথা বাজিছো মানে কোন বাজিলা মোঠে বাজিলা তোঠি বাজিলা আইয়া কাহিকি কহিলি কি ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଘରେ ଅଛି ଧର ଯୋଗୀ ଭିତରେ କି ଯିବ ମା କଣ କଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କି ଭିକ ଉଠେଇ ଦିଅ ସେ ସାରା କାହିଁକି ମନା କରନ୍ତି ଆମେ ଛିଟିକି ହାତ ଦେଇ ହବନି ଛୋଟ ହାତ ଦେଇ ହବନି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ କାହିଁ ନଥାଉ ନାଇଁ ତାପରେ ତାପରେ ଦିନ କି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ମା ଗଣ୍ଡେ କଣ ଦିଅ ନା ମୁଁ ଛିଟିକି ହାତ ଦେଇ ହବ ନାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାଜା ପାଇଛୁ ନାଇଁ ପଚାରୁଛ କାହିଁ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଉଛି ଚାହୁଁଛି ଓହୋ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାଜାଟେ ପାଇଛୁ ଆଉ କାହିଁ ପଚାରୁଛ ଭାଇନା କଣ ବୁଝି ଦିନେ ପାଲାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୂଜା ପାଲା ଅଛି ତା ଘର ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଯାଇକି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି କହନି ଆରେ ଏଠି ମହାକାଳେ ପଡ଼ିଲେ ପାପ ବଟିଯିବ ମା ମୁଁ ଯାଇକି ଡାକୁଛି ଅଖିଆ ଆସେ ପାଲା ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ମାରିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପିଲା
রাজা তোতে বাড়াউছি তোতে দিকে শরম নাই সারে সিনা আপন হেন দেখিলে তার পূর্ব ছয় ছয় মারছে হ্যাঁ আর তথাপি তো মনে গল্প নাই হে ছোট মুসকি সাপা করলাম মানু মানু মস্ত্রী মতো রাঁধুছি ছেলে সকাল পাইলা মাত্র ভাত রাঁধুছি ভাত মুখে রাঁধিয়ে দৌছি আর ভাত রাঁধিয়ে সব ওরা সকাল পাইলা করে ভাত রাঁধিয়ে দৌছি এই পাটি খুশিটা করতে হচ্ছিল এই না অধরাম এইটি কৃষ্ণଙ୍କ ପାଖରେ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଅଲଗା ଯେ ଗୋପୀଟିଏ ମାଗିକି ସଂସାର କରିବେ ଅଧରାମ ଏଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଦେବର୍ଷି ମୁଖ୍ୟ ପୁଣି ଭିଡ଼ି ପୁଣି ହଉଛ ନା ଆରେ ତମ କୋରେ ଏତେ ଅଳସ ଭାବୁଛ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣେଇ ପକଉଛ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁଣେଇ ପକଉଛ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ଆସିକି ତମ ପାୟକା କଥା ବୁଲିକି ଯିବ ହଉ ହଉ ଆସ ଦ୍ୱାରକା ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆସ ବୁଲିଛି ଯେ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଏ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହୁନା ସିଧା କଣ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରା ଭାବିବି ସତ୍ୟ ଭାବିବନି ନା କହିବି କୁହ କହିବି ଆରେ ମୋତେ କହୁନା କାହିଁକି ଦ୍ୱାରକା ଆସିଛ ପୁଣି କଳିକତା ଦେଇକି ଆସିଛ ନାଇଁ କଳିକତା ଛାଡି ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି କହିବେ ତେଣୁ 7-5 ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କାଳେ କୃଷ୍ଣ ମନା କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ହରିବଂଶର ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଏ କଣ କହୁଥିଲେ କି କହୁନା ନାଇଁ ସତ୍ୟ ଖରାପ ଭାବିବନି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ହେଁ ମୁଁ ଆଉ ବାବାଜୀ ହେବିନି ମୁଁ ହସ୍ତହନି ଘରେ ସଂସାର କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଜୀ ହେବି ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ହେବି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୃହସ୍ଥ ହେବି ମନ ମରେଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁ ତମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛ ଭଲରେ ଅଛ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲି ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖରା ତମେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତମେ ସୁଖରେ ଅଛ କେମିତି ତମ ଗୋଡ ହାତ ମୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଚୁପି ଦଉଛନ୍ତି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସଂସାର କରିବ ସଂସାର କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କହିଲେ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ ଆଖିରେ ନାରୀ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ତମେ କହୁଛ ନାରୀ ନେଇକି ସଂସାର କରିବ ତାହେଲେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପରେ ଆମର କିଏ ଆଉ ଜଣେ କବି ସେ କବି କିଏ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ତାକୁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ୟୋକେ ମୋ ସାଇ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ନାରଦଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇକି ଉପରେ ପଡିଲେ ବସନ୍ତି ବୁଢୀ ହାରିକେ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଙ୍କେ ବସାଇ ଥିବ ନାରୀ ଏ କଥା କହିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ତାପରେ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ କବି ସିଆଡ଼େ ବଳରାମ ଦାସ ବଳରାମ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରଖିବ ତିନି ପୂଜା ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ତମେ ତିନି ପୂଜା ନାରୀ ପୂଜା କହୁଛି ଚାରି ଚାରି ତିରିକି 12ଟା ନାରୀ ରଖିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତମେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଇଏ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିଳୁନି 12ଟା ଆରେ ଇଏ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ନାରଦ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରାକେ ହେଲେ ଆରେ 12 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ କଣ ଆଉ କୋଉଠି ଲେଖିଲେ ଇଏ କବି ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କଣ କହିଲେ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ପ୍ରମାଣ ଦିଆ ହଉଛି କି ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞା ରଖିବ 7-5 ନାରୀ 7-5 ମିଶିଲେ କେତେ 12 ତେଣୁ 12ଟା ନାରୀ ଏ 12 କଣ ଯାଉଛି 12 ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଫେରୁଛି 12 ଦଣ୍ଡ କଣ କହୁଛ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ କରମଣା ଥର ମହନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବାବା ଆଜି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି କହିଲେ ତେଣୁ 12 ଶବ୍ଦ
ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଗାଈ ଚରୁଚି ହୋ ଏ ଗାଈ ଚରୁଚି ହୋ ଏ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଚରୁଚି ହୋ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଚରୁଚି ହୋ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏ ବାହାରକୁ ଦେବେ ହରିବ ବାହାରକୁ ଦେବେ ହରିବ ଗାଈ ଫେରିବ ଘରେ ଗାଈ ଚରୁଚି ହୋ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଗାଈ ଚରୁଚି ହୋ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଚରୁଚି ହୋ ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ଅଭିନ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ କହିଲେ ବାହାରକୁ ଯେବେ ତେର ହଇବ ଗାଈ ନ ଫେରିବ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏ ବାର କଣ ସେ ବାର ନା ବାରଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫେରୁଛି ଅଖିଳ ଏ ବାରଦଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଦଣ୍ଡ ଯୋଉଦିନ 12 ଆଜ୍ଞା 13 ହବ ଆଉ ଗାଈ ଘରକୁ ବା ବାହାରକୁ ଫେରିବ ସେ କଥା ଅଲଗା ସେ ପାଠ ଅଲଗା ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦେବଶ୍ରୀ ତମେ ଏତେ କଥା ବୁଝେଇ ସଂସାର କରିବି ବେଟି ରାଗନି ତମେ ସଂସାର କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ସଂସାର କର ହଁ ଯା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯୋଉ ରୂପ ମୋର ଯୋଉ ବୟସ ଏ ବୟସରେ କିଏ ମତେ ମନ୍ଦିର ତାହେଲେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ରାଜି ହବ କହେ ନାଇଁ ମତେ କିଏ ରାଜି ହେଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ଶୁଣିଲ ତମେ କିଛି ଖରାପ ହେବନି କଣ ଖରାପ ହେବି ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହବ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହବ ଆରେ କହୁନା ମୁଁ ଘର ସଂସାର କରିପାରିବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ କୁହ ତମେ ସତ୍ୟ ମାନେ କହିବି ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଟା ରାଜି ପ୍ରଭୁ ଏ ସତ୍ୟ ବୋଲ ତ ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଦ୍ୱାରକା ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଇକି ଆସିଲ 8ଟା ସଖୀ ଦେଖିଲି 8ଟା କୁଞ୍ଜ 8ଟା ସଖୀ ମୋର 8ଟା କୁଞ୍ଜ ସଜାଉଥିଲେ ମୁଁ କହିବା କଥା ସେ ଯୋଉ 8ଟା ସଖୀ କୁଞ୍ଜ ସଜାଉଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋପୀ ମତେ ଦିଅ 8ଟା ସଖୀ ଯୋଉ କୁଞ୍ଜ ବଳ ସଜାଉଥିଲେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ 8ଟା ହେକ ଅଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଗୋଟିଏ ତଳତଳିଆ ମାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଜଗତରେ କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସତ୍ୟ କରିକି ମତେ ଗୋପୀ ଟିକେ ମୁଁ ଦେବି କାହିଁକି ହଉଛ ଦେବର୍ଷି ଆସ ମୁଁ ତମେ ହଉଛ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯୋଉ 8ଟା ଗୋପୀ ମୋ ପୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି କୁଞ୍ଜ ସଜାଉଥିଲେ ତମେ ଯାଅ ଯେଉଁ ଗୋପୀଟାକୁ ତମ ମନୋନୀତ ହବ ସେ ଗୋପୀଟାକୁ ନେଇ ତମେ ସଂସାର କରିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଏ ଶୁଣ ଆଉ ପଛକୁ ଡାକିଲ ଆରେ ମୁଁ ତ ଡାକିଲି ଆଉ ପଛକୁ ଆଗ କଣ ନାଇଁ ଅନୁକୂଳ କାହିଁକି ଯିବେ ମୁଁ ତ ଡାକୁଛି କଣ କହୁଛ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜରେ ହେ ଦେବତୀ ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜରେ ମୁଁ ନଥିବି ତୁମେ ସେଇ କୁଞ୍ଜ ଗୋପୀକି ନବ এই কথা নাই রাখিল প্রভু মোর মন জানা আছে তুমি ওড়িଯିବ ମୁଁ ତ ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେଠୁ ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯିବ ତମେ ନେଇକି ପଇସା ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି ଆଗେ ତରବର ହୋଇଦେବ ଯଦି ଚଳିଗଲେ ମୋ ଭାଇ ଆମର ଦେବଦତ୍ତୀ ନାରଦ ତରବର ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର କଲେ ଏ ଯୋଉ 16,000 ଗୋପାଙ୍ଗନା ଆରେ ଏମାନେ କେତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ତ ଦେବଦତ୍ତୀ ନାରଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗୋପାଳ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋତେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା କାବ୍ୟ ପୁରାଣ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବିହରୁ ସେଦିନ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଗଲା ବେଳକୁ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ସୁପୁଣ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ହୋଇ 16,000 ଋଷି ଭଗବାନ ନବଦ୍ରୁବାଦ କମନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ
कौशलेन्द्रिय भगवान राघवेंद्र सरकार राम को देखिले मन एमितिया पुरुष सीए केमितिया पुरुष पुरुष माने देखि भाव विहलित होई जाउछंती 16,000 से विचार करे कोन क्या करे हेले विधाता भंगु कोन तारानी विधाता भंगु कोन तारानी ये हुवते विधाता को यदि नारी करे दियोता विधाता को नारी करे दियोता है যদি বিধাতা को नारी করে দিওতা আজ্ঞা তাহলে ওতে নারী পাই ওতে পুরুষর আবশ্যকতা আছে সে পুরুষ কে না বড় হতে কোদণ্ডধারী ভগবান কোদণ্ডধারী নাম আমার বড় হতে তেমন সঙ্গে সঙ্গে এটি বহুত পদ আছে বাপা আজ্ঞা সে বহিবা তুমি কি উপরে রখি বক্ষ দ্বারা লেখরে সখী বেনি ভাবি দেলে জটা লম্বাই মৃধা কুসুম মন্দিরে নেই আজ্ঞা নিজକୁ নারী বেশে সজাই দেলে যেতে নারী বেশে সজাই দেলে আজ্ঞা আরে পুଅ আজ্ঞা কেমিতি নারী বেশে সজাই দেলে কেমিতি না বহিবা তুমি কুহুর রখি বহিবা তুমি কুহুর রখি ইয়ে মুখ্য হেলা দেখো বেনি ভাবি দেলে জটা লম্বাই ভাবি দেলে জটা লম্বাই লেকিনি হল কুসুম মন্দিরে বেনি ভাবি দেলে জটা লম্বাই আজ্ঞা নারী মানଙ୍କର বেড়ি ଅଛି ଋଷି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଜଟାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେ କହିଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବେଡି ଆଉ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଜଟା ସମାନ ନାଇଁ ହବନି ये तो घंचटा देखिया भी भारी सुंदर आज्ञा अरे ये तो पंभाइया मन बाजी को केशव जागा हां तेनु बाजी कोनी एठी ऋषि माने कोन भले केमिति भगवान राम देखि न पारिबे आहा विभिन्न प्रकार फुलौना करे के आज्ञा केशव खंडी देबे अग्नि की बाबुरे बिहू थिले विश्वर बिहू थिले अग्नि की से आउर विश्वरे स्वाहा आदि अक्षर ते भगवान राम जानिले आदि अक्षर स्वाहा होची स्वा स्वा का पासरे देले आज्ञा हा राम बोली चित्कार करी कांदिले ठाकुर रही ठाकुर भगवान राम जानिले कहला हां ये 16,000 सिंह मोते पाइबा भावे तोई जाउछंती आज्ञा आज्ञा भावे तोई कहि जाउछंती तेरो आछि मु सेई मानकर आकांक्षा सेई मानकर मानस माजी पूर्ण करिबी